वाहिगुरु साहब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु सवारियो, सिख इतिहास के वो पन्ने आप जी दे नाल साझे कर रहे हाँ जिहड़े पन्ने साडे विचों छुपे हुए हैं। इतिहास तो ना पन्नियां नूं शायद असीं बहुत सारिਆਂ ने पिंडे ते हंडाया जरूर होएगा, पर इतिहास नूं दोबारा पढ़ के अगे बच्चों तक पहुँचाउण दी असीं कोशिश नहीं की। ये इतिहास भारत की आज़ादी तो बाद का इतिहास है, जिस इतिहास में सिखां नूं अपने हक लैण लई भी जदोजहद करनी पई। पिछले इतिहास में असीं गल कीती सी 47 में जदों मुल्क आज़ाद हो गया, अपने नाल कीते हुए वादियां ते भारत के आगुआं नाल जदों गल कीती, उन्होंने कोरा जवाब दे दिता, वो समय और था, अब समय और है। तब हम गुलाम थे, अब हम आजाद हो चुके हैं। ये जो इहो जी विचारधारा होवे, फिर वो बहु गिनती दे विच होवे तो उथों हक लैणे बड़े मुश्किल होंदे हैं। बिल्कुल इस तरह ही पंजाब दे विच वापरिया, खास करके सिख कौम दे नाल छोटे छोटे हक लैण लई भी जदोजहद करनियां पईयां। श्रोमणी अकाली दल ने गुरुद्वारा चोणां पंजाबी सूबे के नाम से लड़ियां सन, जिन्हां दा आपां पिछले हफ्ते जिक्र कीता सी। 112 उम्मीदवार खड़े कीते ते 112 दे 12 ही शान नाल जित गए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भीम सिंह सच्चर ने एक बयान दे दिता कि मास्टर तारा सिंह जी पंजाबी सूबा नहीं बल्कि सिख स्टेट चाहते हैं। इस दे जवाब में फिर मास्टर जी ने ऐलान किया कि असी सिर्फ बोली के गुनाह दे ही सूबा मंगते हाँ, असी इस तो ज्यादा कोई साडी मंग नहीं है। इस तरह ही मास्टर तारा सिंह जी ने फिर सिख आगुआं ते गैर सिख आगुआं कोलों इस मंग लई मदद लैण दे लई कोशिशां भी शुरू कीतियां। इसे कोशिश दे विच 5 मार्च 1955 नूं पटियाले च हिंदू कानफ्रेंस हुई, जिहदे विच सेठ रामनाथ, ठाकर नवल किशोर, चौधरी करतार सिंह शामिल हुए। इस कानफ्रेंस ने मास्टर जी की कोशिश के नाल पंजाबी सूबे के हक च मता पास कर दिया। अप्रैल में अंबाले च फिर ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कानफ्रेंस हुई, जिसकी प्रधानगी डॉक्टर लंका सुंदरम ने की। तो इस कानफ्रेंस ने भी पंजाबी सूबे के हक के मता पास कर दिया। इसके मुकाबले इसका मुकाबला करने के लिए पंजाब के बहु गिनती जो हिंदू समाज से उन्हें एक कानफ्रेंस 27 मार्च को अमृतसर च करने का ऐलान किया। इस तो एक हफ्ता पहला पंजाब हाई कोर्ट की जिहड़ी नवी बिल्डिंग बनी सी, नवी इमारत बनी सी, उसकी इनैगूरेशन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने करनी सी। ते उदों जो उद्घाटन करने लिए आए तो उन्होंने एक लैक्चर किया, तकरीर की। उन्होंने एक इकबालिया बयान दे दिता, वो सी पंजाबी हिंदू पंजाब विच फिरकू माहौल पैदा करने का जिम्मेदार है अते पंजाब इस बीमारी का सेंटर बन के रह गया है। ये विचार मास्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ 1955 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਭੜਕਾਊ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਏਗਾ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਬੰਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 1954 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਨਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
पर नाल ही सिख नौजवानों नूं भी दफा 188 ਦੇ ਅਧੀਨ गिरफ्तार कर लिया। इन्हां विच संत सिपाही दे लीडर मनजीत सिंह जी, म्यूनसिपल कमिश्नर बेदी रिछपाल सिंह जी, हरबंस सिंह गड़गज, इंदर सिंह कंबोज, पूरन सिंह जोश, संतोख सिंह खड़ा साहब, करतार सिंह अमृत काका, प्रीतम सिंह सेवक, तेजा सिंह, हरबंस सिंह भाटिया, प्रतपाल सिंह, अवतार सिंह जोगी आदि होर भी ये नाम सन जिहड़े ये शामिल सन जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। इन्हां सिखां ने जदों इन्हां नूं अरैस्ट कर लिया, अपनी बेल कराउण तो जां जमानत कराउण तो इनकार करता, क्योंकि धारा च इहो जी सी जिहदी बेल हो सकती सी, पर इन्हां ने जमानत ते रिहा होण तो ना इनकार करता, ना कर। अगले दिन ही फिर गुरु के बाग दीवान सजाया गया ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। तो सरकार ने ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ 1955 ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਈ 1955 ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਲਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 10 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜੋ ਮਿਆਦ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠਾਂ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਣਖ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਣਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੇ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। तो मैं ये भी बेनती करनी चाहना
सिख आगुआं दे ते हुण दे सिख आगुआं दा बहुत वड्डा फर्क है। हुण दे सिख बड़े हुए सिख आगुआं नूं सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, पर उस वेले अकाली दल के आगुआं नूं कौम की चिंता हुंदी सी, अणख की चिंता सी, सिख होण की चिंता सी। ये फर्क है सिख आगुआं दे विच अज ते उस वेले दे सिख आगुआं विच। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ है मास्टर तारा सिंह जी का, जो मंजी साहब के गुरुद्वारा साहब विखे 10 मई 1955 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਤੜਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਲਈ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਫਾ 144 ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਦਫਾ 144 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ 4-4 ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ गिरफ्तारी दे देंगे। क्या प्लानिंग है, क्या सोच है उस वेले दे पंथक आगुआं दी। दफा भी नहीं तोड़नी तद कि सरकार नूं बहाना ना मिले भी इन्हां ने दफा तोड़ीए तां गिरफ्तार किया है, ते इन्हां दा जो साडा असली मुद्दा है किते उहदे विच अलोप ही ना हो जाए। इस वास्ते फैसला होया कि असीं 4-4 दे जत्थियां विच जाके पंजाबी सूबा जिंदाबाद दे नारा लावांगे ते उहदे विच असीं अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। इस तो बदलों मास्टर तारा सिंह ने अपने 3 होर साथियों समेत अपनी गिरफ्तारी देने लई मंजी साहब के दीवान दे विचों बाहर निकले। पुलिस ने भारी फोर्स ब्रह्म बूटा अखाड़ा के सामने मास्टर तारा सिंह जी नूं जी आया कहण लई पहले ही लाई हुई सी। जदों मास्टर तारा सिंह जी गिरफ्तारी देने वास्ते जा रहे सन तां लोग उन्हां उत्ते पैसिਆਂ ਦਾ, नोटां ਦਾ, फुੱਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, गिरफ्तार कर लिया ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਹੋਰ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ गिरफ्तारी ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ गिरफ्तारी ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹਮਜ਼ਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ गिरफ्तारी 4-4 करके 3 जत्थे गए ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ गिरफ्तारी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ गिरफ्तारी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ गिरफ्तारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹਨ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਕਾਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਦ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ गिरफ्तारियां दे सकणगे।
पर मोर्चे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਡਿਆਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 11 ਮਈ ਤੇ 11 ਤੇ 12 ਮਈ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਖੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 13-14 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੱਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਧੜਕ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਮਰਾਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ। ਉਮਰਾਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 11 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 16 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ 4-4 ਦੇ ਕਰਕੇ 4 ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਦੇ 4 ਜੱਥੇ ਤੇ 16 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਂਗਰਾ ਨੰਗਲ, 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦਾ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੱਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਤੋ, ਫਿਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ 2-3 ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜੋ ਵੀਰ ਰਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਥਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਗੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 250 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
इस वास्ते उस दरबार साहब के उत्ते हुए हमले विच बहुत वड्डी गिनती विच सिख संगतां की शहादत भी हुई है, जिहड़ी अजे तक गिनती नहीं हो सकी। मैं इस गल तो तुहानूं दस रहा हाँ कि उस वेले जदों 25 मई नूं गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी दिहाड़ा मनाउण लख तो 1.5 लाख के करीब संगत हाज़र सी। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी दरबार साहब विच जदों भी शहीदी दिहाड़े हुंदे ने बहुत भारी गिनती विच किसी भी पुरब दे उत्ते जां गुरपुरब दे उत्ते संगतां हाज़र हुंदियां ने। दरबार साहब ते जो 84 का हमला होया ਉਹਦੇ ਚ किन्नी सिख संगत शहीद हुई ये साडे कोल अजे तक भी जानकारी नहीं मिल सकी, ना ही असीं इहदी पूरी जानकारी इकट्ठी करने की कोई कोशिश की है। तो इस तो बाद 26 मई नूं फिर 35 सिखां दा जत्था गिरफ्तार होया। 27 मई नूं प्रीतम सिंह साहो के MLA 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ गिरफ्तार होए। जे मैं एक एक दिन का जिक्र करा तो बड़ा लंबा लैक्चर जिहड़ा है बन जाएगा। हाँ ये गल मैं कह सकता हाँ कि जलंधर तो फिर पुलिस ने गुरबख्श सिंह जी बनुआणा, साह गुरचरण सिंह जी, साह रघवीर सिंह जी, साह बेअंत सिंह जी सरहदी ते होर जिहड़े वर्कर सी गिरफ्तार कर लए अकाली दल दे। इसे दिन शाम वेले गुरुद्वारा सिंह सभा जलंधर के बाहर बीबी जोगिंदर कौर ते रजिंदर सिंह राणा ने भी राणा जिहड़े फोटोग्राफर का काम भी करते रहे जोगिंदर सिंह राणा जिन्होंने मैं आप भी चंगी तरह जानता हाँ, उन्होंने भी पंजाबी सूबा जिंदाबाद के नारे ला के अपन गिरफ्तारियां जिहड़ियां सी वो जलंधर से दी। तो 30 मई नूं फिर महेंद्र सिंह ढिलवा लुधियाना वाले 40 सिखां की अरेस्ट हुई। 30 मई के दिन ही महंत मूल सिंह भी 10 सिखां का जत्था लैके वो भी जेल चले गए। इसे दिन BBC लंडन के एक नुमाइंदे ने अपनी अखी इस मोर्चे द हालत लिखदियां लोगों के जोश का एक नज़ारा देखा। उन्हें भी ये खबर जी सी दसी भी किवें सिख अपने हक लैण लई गिरफ्तारियां दे रहा। 31 मई को जत्थेदार हरबंस सिंह जी फ्रंटियर दिल्ली 42 सिखां ने गिरफ्तारी दी उन्होंने अगवाई में। एक महीना खत्म जां मई का महीना खत्म होने देता 21 दिनों के मोर्चे में करीब करीब 4000 के करीब सिखां ने गिरफ्तारी अपनी दे दी। लगभग 21 दिन का जो मोर्चा क्योंकि 10 मई ने शुरू होया सी 21 दिन दे विच ही ये मोर्चे में जिहड़ियां 4000 के करीब गिरफ्तारियां हो जांदियां। ये केवल पंजाब दे नहीं, जदों 1 जून को कश्मीर के आगू हुंदे सी संता सिंह दी तेग उन्होंने तकरीबन 48 होर अपने अकाली वीरां नाल जत्था लैके जेल चले। उन्होंने नाल जम्मू का एक हिंदू नौजवान उजागर मल भी सी। मैं घटना तां साझी कर रहा हाँ कुछ ना कुछ इतिहास में चीज़ां जिहड़ियां वापरदियां ने कमाल दियां हुंदियां ने। उस उजागर मल ने अपनी गिरफ्तारी तो पहला सिर तो टोपी ला के थले वगा मारी कि क्या जिंदगी भर इस बेईमान टोपी नूं मैं अपने सिर ते नहीं रखांगा। ये उजागर मल दी मूँह चों बोले हुए लफ्ज़ हैं। जदों उन्हें गिरफ्तारी दी इस जत्थे दे नाल संत सिंह तेग दे नाल तां उन्हें ये कहा कि मैं जिंदगी भर इस बेईमान टोपी नूं अपने सिर ते नहीं रखा। भाव जिहड़ी अंदर सोच है उस सोच के खिलाफ इन्ना प्रोटेस्ट जिहड़ा सी उस वेले आम बंदियां दे विच सी। फिर 2 जून को हरबंस सिंह ईसापुरी SGPC मैंबर सन। 3 जून को साबका प्रधान प्रीतम सिंह खड़ुंज उन्होंने 54 बंदियां नाल गिरफ्तारी दी। 4 जून को लुधियाने के अजमेर सिंह MLA की अगवाई च गिरफ्तारी हुई। रोपड़ दे विच संत सिंह गुजर खानी ते सुरमुख सिंह उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। जलंधर दे विच भी कई जत्थियां दे सिखां दे जत्थियां ने गिरफ्तारियां दित्तियां। तकरीबन ये जून की गल है 10 या 9 जून की गल 4 या 5 जून की गल जी है ये होएगी। उस दिन ही डॉक्टर करतार सिंह बब्बर जिहड़े सी वो भी जत्था लैके चले गए। मलोड़ तो गुरदास सिंह बादल 25 सिखां का जत्था लैके गिरफ्तार हुए। मुक्तसर ते होर बहुत थावां तो बहुत सारे सिख आगुआं ने गिरफ्तारियां दित्तियां। 5 जून को फिर जत्थेदार प्रीतम सिंह प्रधान थंब साहब गुरुद्वारा करतारपुर ते बाबा सिंह कनेडियन दे नाल 64 सिखां ने गिरफ्तारी दी।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹਰੋਕੇ ਨੇ 132 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 132 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਵੀ 16 ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਗੇ ਕਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਗੂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਦੇ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਖੈਰ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, 200 ਜੱਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਕਈ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੋਜਰਾ 72 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 13 ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ 'ਚ 72 ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਗਜਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ MLC 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿੱਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੂਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਜੱਥਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਰੜ
ਜਥੇਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। तो 15 जून तक जी गिरफ्तारियां की गिनती सी लगभग 5500 के करीब पहुंच चुकी सी। पूरी फिगर तो बनती है 5447 की। मैं 5500 के करीब लगभग की गल की है, लगभग फिगर 5500 तक पहुंच गई। पर यह 5500 पहुंचने तो बाद भी सिखा ने कोई अपना गिरफ्तारियां देने का काम बंद नहीं किया। जे असीं देखते हैं 19 जून ਨੂੰ फिर कहते ने 24 घंटे का एक अखंड मोर्चा शुरू हो गया। 19 जून शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। अखंड मोर्चा का मतलब भी लगातार एक जाएगा, दूजा जाएगा, तीजा जाएगा, चौथा जाएगा। तो कल्ले अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 244 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ 4-4 ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा हीरा सिंह जी भट्ठल वो भी अगवाई विच गए, जिहड़े हरजिंदर कौर भट्ठल दे कुछ रिश्तेदारी पैंदी है, जिहड़ी अजकल कांग्रेस की आगू है हीरा सिंह जी भट्ठल, मैनूं पूरा रिश्तेदारी का पता नहीं है। उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। उन्हां दे नाल उन्हां दी सिंघड़ी बीबी हरनाम कौर ते 2 धीआं ने भी गिरफ्तारी दी। इस तरह ये गिरफ्तारियां जिहड़ियां सी जांदियां हुंदियां जिहड़ियां सी हुंदियां रहियां, वधदियां रहियां, रोज दे रोज ये गिरफ्तारियां चलदियां रहियां। जलंधर तो उस्ताद गुरचरण सिंह जी गरीब, उन्होंने फिर गिरफ्तार किया गया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लुधियाने भी 200 सिक्खां ने गिरफ्तारियां दित्तियां। तो 21 जून ਨੂੰ ਇਹ कह ਲਈਏ कि 19 ਜਾਂ 20 जून के दिन तकरीबन 1000 ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ गिरफ्तारियां ਦਿੱਤੀਆਂ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 21 जून ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार कर लिया गया। तो लगभग जे मैं होर ਜਿਹੜੇ नाम मेरे को ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 71ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਿਨ 271 मास्टर तारा सिंह की उम्र 71 साल की गिनती जमा 200 सिखा ने गिरफ्तारियां दित्तियां। 271 सिंघां ने मास्टर तारा सिंह के जन्मदिन दे उन्होंने ये तोहफा दिता नाल गिरफ्तारियां दे। 71 गोले छड्ड के मास्टर तारा सिंह का जन्मदिन मनाया गया। फिर 24 जून 25 जून इस तरह चलता रहा। करतार सिंह झब्बर ये सारे उन्होंने गिरफ्तारी होंदी। जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਟਨ ਪਿੰਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार कर लिया गया। लंबा इतिहास है इस मोर्चे का जिस च गिरफ्तारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। तो अब ਜਿਹੜੇ गिरफ्तारियां ਦਾ जो सिलसिला चल ही रहा सी, तो उस दिन जुलाई ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ने दरबार साहब ਦੀਆਂ 9 ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 10 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो किस तरह हमला किया गया। तो इस 30 जून ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ दिन मनाया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ गिरफ्तारी दी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ फैसला कर लिया कि मोर्चे च गिरफ्तारी देने की इजाजत सिर्फ उस ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ देखो ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, अपनी कौम के तो कुर्बान होने की कितनी तांग सी। कहते ने धड़ाधड़ लोगों ने फिर अमृतपान करना शुरू किया, क्योंकि जिन्हों ने इस मोर्चे च गिरफ्तारी देनी सी अंदर चाह ही इन्ना सी कि उन्होंने अमृतपान करना शुरू कर दिया।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਸੱਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ DIG ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ 1984 ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ 200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜਾਂ 400 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, 5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 5 ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੁਣੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 24 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। 4 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ SSP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੜਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਮੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸੇਫ ਸਭ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਪੁਲਿਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ।
फौज के जाने तो बाद पुलिस ने मंजी साहब हाल में गैस अथरू गैस ते डांगा चलाइया, अन्नेवाह लाठीचार्ज शुरू किया। बहुत सारे लोग जिहड़े से मंजी साहब तो दरबार साहब की परिक्रमा वाल भजे। कुछ चिर मगरों पुलिस ने दरबार साहब की परिक्रमा में भी अथरू गैस के गोले सुटे। पुलिस लंगर के परिक्रमा तो इलावा मकाना दी छत्तां ते चढ़ गई। लंगर प्रकाश स्थान भाई चेत सिंह के मकान तो दरबार साहब की परिक्रमा उतों अथरू गैस के गोले सुटे, गोलियां चलाइया। इट्टां पत्थर भी पुलिस ने चलाए। दरबार साहब के अंदर तक पुलिस के अथरू गैस दरबार साहब के अंदर तक भी पहुंच गई। पुलिस दी गोलियां के निशान अकाल तख्त साहब ते लगे हुए उदों जड़े साफ नजर आने शुरू हो गए। पुलिस चाहती सी कि घट्टो घट 4 जुलाई को तो जत्था गिरफ्तारी ना दे सकेगा, ये कह देंगे कि मोर्चा फेल हो गया। दरबार साहब ते कब्जा करने तो बाद पुलिस को यह विश्वास हो गया सी कि घट्टो घट अज के दिन तो जत्था जा ही नहीं सकता। किवें जाएगा जत्था? सारा कुछ मंजी साहब साडे अधीन, दरबार साहब परिक्रमा साडे कोल, जाएगा किवें? पर सिख सूझ बड़ी कमाल दी सी। उन्होंने बजाय मंजी साहब के जत्था भेजन तो जिथे जत्थे जाते सन, अकाल तख्त साहब के उत्ते दीवान सजा लिया। ते जथेदार मोहन सिंह तुड़ ते जथेदार तारा सिंह ठेठर ते जथेदार बूटा सिंह ने उत्थे लैक्चर किए। 63 नौजवान गिरफ्तारी देने लई अरदास करके तुरे ते पुलिस दीयां डांगां खांदियां खांदियां अपनी गिरफ्तारियां दे दित्तियां। ये वो याद दिलाउंदा है जिहड़ा गुरु के बाग दे विच बीटी दीयां डांगां अगस्त दसंबर महीने 1922 दे विच बीटी दीयां डांगां जिहड़ियां सी चलियां सी, अज फिर वो बीटी दीयां डांगां वाली याद ते सच्चर दी सरकार वालों ताजा करवा दी गई। सिखां नूं डांगां नाल इन्ना कुटिया गया। पुलिस ने केवल दरबार साहब कंपलैक्स से हमला नहीं किया, बाबा टल कौलसर इन्हां दे उत्ते भी हमले किए। बाबा टल की सब तो उपरली छत ते मोर्चे ला के कौलसर सरोवर दी परिक्रमा च परेड की। सब तो घटिया हरकत यह की कि दरबार साहब च कड़ाह प्रसाद ਅਤੇ रोटियां लै जाण दी भी मनाही कर दी। पुलिस ने कई थां बीबियां तो रोटियां खोईयां, उन्हां दी बेइज्जती की ते कई बीबियां नूं गिरफ्तार भी कर लिया। पर इसके बावजूद भी अकाल तख्त साहब ते संगतां वालों लिआंदे गए लंगर का ढेर लग गया ते श्रोमणी कमेटी नूं अपील करनी पई कि होर प्रशादे ना लियाओ। पुलिस की हरकत 3-4 दिन चलती रही। जदों पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस सिखां दा मोर्चा फेल करने लई कामयाब ना होई, उन्होंने सिखां ते हिंदुआं विच फसाद कराउण दी कोशिश की। सरकारां दी चाल हुंदी है कि कम्युनिटी नूं आपो लड़ा दिओ। पुलिस चाहुंदी कि सिखां दे जत्थे जदों गिरफ्तारियां देण वास्ते हिंदू वादियां विचों लंघण तां जत्थियां ते हिंदू हमला कर देण। इस करके पुलिस ने जत्थियां नूं हिदायत जारी कर दी कि वो चौंक फुहारे वालों जाण। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਚੌਂਕ ਫੁਹਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇ। तो 5 जुलाई ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ 52 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 6 जुलाई ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਸਨ ਇਹ ਚੌਂਕ ਅਖਾੜਾ, ਚੌਂਕ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਚੌਂਕ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 7 जुलाई ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 56 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੱਥਾ ਚੌਂਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 जुलाई ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 7 जुलाई ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੇਰੂਮਾਲ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਛਪਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 250 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੱਥਾ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਥੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ 64 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 64 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1956-57 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।